رسوله الكريم. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن اسم ربه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة والسلام عليك يا نبي الله، صلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، صلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. محترمین سادات کرام، علماء اعظام، ترجمے کے پروگرام منعقد کرنے آئے ہو، اللہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے منہاج قرآن جات کی طرف تھی اور آپ سامنے اور تمام حضرات جو احسان قبول کیا کہ ایسا منہاج قرآن جات کریں کہ آپ کی خدمت میں پہنچا گیا. الحمدللہ گھنے مبارک مکو پہلے علماء کرام سادات کرام کی علماء کرام کی خدمت میں منہاج قرآن انجام کی خدمت کرے جو موقع ملے ہو. اجی محفل علاقے منہاج علماء کونسل پس جی ایڈو کمیٹی کی طرف تھی منعقد کرنے آئے ہو، جن جو انہیں کا نام پہلے مقصد غرض و بیان تھی تاکہ پروگرام انشاءاللہ جو انہیں پٹے میں متعیا گیا ہوتی سے اصل میں جیاسوتی مجھے خیال ہے منہاج القرآن انہیں علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر قادری صاحب جو تعارف کرائیں مجھے کل میں علمی کی وجہ تھی زبردست مخائی ہے کہاں کہ ان تمام حضرات علامہ کے بخوبی اور تھا ان کے ساتھ جوڑے گا پڑھایا ان یہ علم فن سے پڑھ واقف ہے. تو منہاج قرآن اصل مدار انٹرنیشنل سنستھا ان جو اصل مقصد گمراہی بھرے دور میں جہالت بھرے دور میں پرفتن دور کی بجا خصوصاً امت مسلمہ عموماً بنی نوع انسان کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرنا پورا گنی ہونا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی مجارہ بندے کے قبول کی مقام عطا کرنا اور اصل مقصد ہے منہاج القرآن کو نجی مجارہ خصوصاً کا ضرورت ہے علماء کرام کی یعنی علماء آئے منہاج القرآن ایک ایڑی کھان ہے جن کھان جی مجارہ اساں جڑا مزدور اگیا پچھا جو کوئی کام کرے والا نہیں جا مزدور بنی نے غلام بنی نے کام کرنے تو یہ نمبر جی ہے لیکن اصل کام تھا علماء کرام جو ہے ان مدعے کے دھیان میں رکھی منہاج القرآن کچھ کی طرف تھی لکھی کرے مجھے آئے تو بھئی علماء کرام بیانتے ہی کہا لگ بھگ 1983-84 وقت منہاج القرآن سے جوڑا لاپنی علامہ کے سوائے پڑھتا علامہ جی کتابوں پر پڑھے تھا پانی کے ذمہ داری نیسوں میں جن تھی پانی کام کے فروغ ملے تو اللہ کا نیچے لگ بھگ موٹی مہینہ پہلا جناب حاجی یعقوب صاحب جی قیادت میں حجی محمد جماعت خانی جی مجارہ در تعلق مجارہ تھی حکومت علماء کرام کے بلائے آیا ہوا انہیں بڑا بڑکی تھی کہ پچھ جی علماء کاؤنسل بنائیں انتی پہلا ایڈو کمیٹی بنے ٹائم پیڈی کمیٹی بنے کہ جو در تعلق مجارہ علماء کرام کی یہ پیغام ہو جائے انہیں جا مشورہ نے رائے سنی انہیں جو جگی پر ایڈی خوبصورت ہوئے غالب ہوئے
कि जो अॻियां लधी अने पाण फ़ाइदामंद थी अहिड़ियूं ॻाल्हियूं पाण उर्दू में न था उनमें कान सुणो इलाक़े में लामा जिया साहिब के इलाक़े में सदर मुंतखब करे पिया मोहम्मद शाह अल हुसैनी साहिब परिवार उन्हीं के महामंत्री तरीके निकी करे पाया 4 ॼणे जी मरी वेड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इन कमेटी बुर्जी पहली मीटिंग वटानी करे तो नखत्राणा मांडवी लखपत मुंद्रा इन घणी तालुके जे वीचारा प्रोग्राम थी चुकिया है मीटिंग थी चुकी मैं जेका उमाए काम की राय पर ने वीचारा अल्हम्दुलिल्लाह वीचारा लगभग 60-70% कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह मिली 60-70% उलमाए काम जो रिस्पॉन्स तो सारे में सारो मिलियो है और मैं जो ख्याल है कि अड़ो को स्टेप बने कि इनमें रीते पा बदअमली जो अने फितने जो मुकाबलो करी सको फिलहाल है जो कोई पाजी खास कर कच्छ जी वीचारा तंजीम का है इल्मी तंजीम के जो को इल्मी म्यार जी वीचारा रही करे अने जदोजहद करे सके अल्लाह के सल्लल्लाहु प्रोग्राम बनायो आयोजन थियो है और इन जो कंदीते खाको तैयार थो इनजा असर मकासद घणो था पुठियां सलाह थी सीनियर वठल आहे ये बयान करी था तो ये अज जे प्रोग्राम जो मकसद तव्हांखे फ़क़ति सुहेला बुलाए न आया या जी ज़हन में रखिजो कदाच कोई अनाउंस थिए अने पोइ मोहन अब्बास जहिड़ा या मोहन अब्दुल्ला जहिड़ा ईअं असांखे चयो भई असांखे तव्हांजी ॿोली जो चयो असां नंढा माण्हू असांखे तव्हांजी ॿोली जो न आहे चयो तो इहा जी ज़हन में रखिजा कि अॼु आंजी सुहेला खे बुलाए न आया आंजी राय हिन लाइ आंजा मसौरा हिन लाइ अने आंजी जेकी पण दिलि जी ख़्वाहिश इन चीज़ जी वजह पूरी थी सघे थी इनके असीं कारतमंद कर ला कर बुलाया मैं के इंशाल्लाह बुले में मौको नहीं मैं तो आके तैयारी रखी है आगे पूरा मशवरा करना है आज ज़हन वगैरह प्लान बनाए कि प्रोग्राम इंशाल्लाह हम आगे वधानो तो अजाई जे इदारा मिनाजुल कुरान में मेहमान आयो मिनाजुल कुरान अंजा तो मुख्तसर खातून जो कुरान के सामने पेश करेगी ताकि पांच का यजमान बने आए कारण कि जे घर में जा रहा हूं पुछोदा करा के किए है अंधी अंधी पानी हला और खाई पीने पानी दिए तो कोई पूछा कर अफसोस थी कारण बेहतरी है काम मिनाजुल कुरान अंजा की मुख्तसर को ऐसे कार्य में कीजिए पहलो मिनाजुल कुरान अंजा अल्लामा का खिताबात लो बने लो अंजार शहर में तालुके जो गुजारा कैसे नहीं के जरिए पूजा की कोशिश करी मैं थी तो किताबें के जरिए पर अल्लामा के घर में पूजा की कोशिश करी मैं थी इसी वाले जितने उठा है बाली गुजारा लाइब्रेरी जो रूम है जहाँ गुजारा लगभग 350 किताब अल्लामा तालिबाती साहब रखे हुए तमाम सरवर का मुतालिया करने उलमाए कराम की आम दावत देने बच्चे की जरूरत पे राजी करने मुतालुक करी या हवाला जाते हैं मैं अपनी पढ़ाई इजाज़त देने में करा चाहिए इसी वाय मौका को मौका बुजुर्गान दीन का तो उर्स है अल्लाह के मौके की मत शानदार प्रोग्राम में जो आयोजन करना जो करना जब करेगी मिनाजुल उलमा काउंसिल अंजार में लगभग 3 बड़े फैला अल्हम्दुलिल्लाह बने रही मिनाजुल उलमा काउंसिल अंजार मिनाजुल उलमा काउंसिल अंजार शहर का सदर मौलाना रियासत अली काजी साहब अने मिनाजुल उलमा काउंसिल अंजार तालुके का सदर मौलाना हाजी इस्माइल अकबरी साहब अने जो मकसद असी जन स्थापना की यानी असल मकसद था कि किताब में को ट्रांसलेशन करे किताब में जो ट्रांसलेशन गुजराती की था पान हिंदी जाना और लाना करना था असल मकसद ही गुजराती में ट्रांसलेशन करे अने उलमाए कराम सुधी या आवाम सुधी पाप बुधी इंशाल्लाह कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह इनमें जारा लगभग वो किताब ट्रांसलेशन थी प्रिंट नहीं थी ट्रांसलेट थी तैयार इंशाल्लाह पूरे टाइम जो जारा सहाय करें मैं थी इसी वाले मिनाजुल उलमा काउंसिल अंजार की तरफ थी कारण कि मालूम अल्लामा जी बारे में जारा घणे सवाल जहन में रखता हो अल्लामा के जो खानदान को इनका वालिदैन करा उनके कबीले सी अड़ा बड़ा सवाल मालूम जी जहन में हुआ उलमाए कराम को जब आवाम की चीज खबर हुई तवामला करने
مناظر قرآن انجار کی طرف تھی تیار کرنے میں آئی ہے کتاب علامہ جی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں اور ان جی کٹم قبیلے کے بارے میں جا مجھے گجراتی میں ایک دم سرل بھاشا میں جا اوپر سے نوٹ کرنے میں آئی ہے جو سب مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن انجار یہ الحمدللہ قائم ہے ان جو کام ہے میڈیکل تو بلڈ گروپ کیمپ رکھنا الحمدللہ بلڈ گروپ کیمپ مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن رکھی چکی ہے. اس سوائے بنگلستان میں ہینڈیاپم مارو کے ٹرائسیکل 4000 روپے کی میں آئی ہے. ابھی یتیم بچی شادی کی موقع میں تھی 2000 روپیہ مدعا کرنے اپنا گھر وقتی کی نکلا کر 2000 روپیہ مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن انجار کی طرف کی دینے میں آیا ہے. مناج دوسری گنجا جو کم ہے چندہ پورا کرنے پا معلوم نکلوں معلوم کے ذہن میں پانچ کو خیال رکھا مناج دوسری انجار جو نے مٹھائی بنائی کرے موقع وہ موقع عید کے موقع میں تھی 12 ربیع الاول کے موقع میں تھی مٹھائی بنائی رہے جو باقاعدہ پہچان کری تھی ان کی پہچان کے نفی گزارا تھی ان کی امید نے آسائی ہے انشاءاللہ اس کے اسکول ہیپی ہاسپٹل بنائیں. مناج دوسری جو سب کو اور گزارش ہے انشاءاللہ کی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ پورو کرے. الحمدللہ وہ وقت کی مٹھائی پروگرام بنائے مجھے فی الحال ایسی 85,000 روپے کی رقم جمع کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ پروگرام میں اپنا ذاکر مسائل ہوں. مناج میری گنجا بھائی مرون کی عورتیں جی کمیٹی بنے لیے تو یہ ادارے کی ادارہ مناج میں جگہ کی مسجد کو پڑے پریسی پنچ مدرس والے کو جائیں ادارہ الحمدللہ 40 مستقل بھائی باقاعدہ تعلیم لیں 3 5 بھائی 7 کلاس کی تعلیم لیں ایڈا باقاعدہ عالمہ جو سمجھ جاتا ہے تو عالمہ تعلیم دیا تھا بڑے بڑا انشاءاللہ اس نتی کر رہے ہیں کہ جتنی بھائیوں تعلیم لا کرنے آتے ہیں انہیں کے باقاعدہ دینیات قاری کورس عالمہ کورس انشاءاللہ آتے بڑے بڑا جو سمجھ پاتا کرے جو چالو کرے بھائی معلوم اور دیں ان سوائے ادارے کے مجارات پردے کے احتمام جو ساتھ ہیں باراتی عالمہ کی بلائیں گا پورا موقع کو موقع 12 ربیع الاول کا 12 پروگرام رہتا محرم شریف کی مجارہ 9 پروگرام رہتا ان سوائے میں جڑا جڑا موقع بزرگان کی جاچندہ ان کی مجارہ پر باقاعدہ بھائی مولوی کا جشن کو بنائیں گا چاہتا الحمدللہ جو سارے مسئلہ ہو لے بھیمے لیگ انجار کی طرف تھی انجار جی میری علاقے کی مجارہ الحمدللہ بھائی انجار کو مدرسہ بیا پڑھایا کرتا اداری مدر تعلق ہے ان سوائے اسپیشلی بھائی مولوی کا کو مدرسہ بیا پڑھا الحمدللہ چالو ہے. یہ ہے مناج قرآن انجار جو خواب جو مناج قرآن کوشش کرے بیان آمار اطلاع کرے کریں ہے کہ جتنی بنی وداری مداری اللہ کریں دعا کریں گا اللہ تعالیٰ ان کی باتوں میں قبول فرمائے جتنی کی وداری مداری ترقی عطا کرے جتنی کم تھے ہے انہیں کمے کی مجارات اور دین اللہ تعالیٰ ساتھ ترقی عطا فرمائے. آخر میں آپ تمام حضرات بہت دل سے شکریہ ادا کریا تصریف نہیں آیا آسان سے جو موقع ادا کیا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور جہاں کی قبول مقبول انجار تعلقے خاندان تعلقے کا مضبوط پھیلا جو ہوئی انہیں کے سامنے گزارش ہے کہ منہاج علماء کونسل اصل بنایا گیا ہے تنظیم سازی تھی گئی ہے ان کے مجارہ آنجی قیمتی رائے سے مختصر انداز میں بسم اللہ کرے نوازی راجو کہ پاکے منہاج القرآن سے بھیرو رہی کری علماء کی تنظیم ہوئے ای پان تنظیم کے کیڑی دیتے ہیں کامیاب کریو اللہ کرنے آکے بالخصوص دعوت کرنے میں آوئی ہے کہ امام جا پر مسائل ہے منہاج القرآن کے سپورٹ جا پر مسائل ہے تو منہاج القرآن کے سپورٹ کریو انہی وٹا سپورٹ بینو آپس میں اتحاد اور محبت کی برقرار رکھو اللہ کرنے آکے میڈم مہمان ہے مشورے آکے بلانے آئے ایوری اسے کامنی دی ہے جے کے ملے بسم اللہ کرنے آسی کے تو ٹونڈا سے وہ شرم کا بازو والا بولے جنائی مارو گئی گئی ہے اتنے بسم اللہ کرنے اور ٹوکو ٹوکو بھیا جو بسم اللہ کرنا آتا اختصار کے ساتھ آپ کی کوشش گزار کروں اس سے پہلے
माजी का गुजरात 505 साल पहले हालत गुजरात और उलमा और अब मौजूदा दौर में हमारी ज़रूहानी मातम वो नहीं कर रही, हमें सब मिल करके मातम अपने ऊपर करना चाहिए। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर के इमाम अहमद बिन हम्बल सब जिसको देखो कोड़े ही खाते रहे, मुजद्दिद अल-मसानी शाह वलीउल्लाह सबको जिंदान में, लेकिन हमने कुछ नहीं खाया है, या तो खाना खाया है, खादर का नाम नहीं लेता, लेकिन उलमा वो भी थे। मेरी मुराद ये है मुजद्दिद अस्र कोई नहीं मानता, ना मानने का तो कुछ नहीं, लेकिन जो असली शख्सियत है उन्होंने कम से कम पूरी दुनिया में अपना मिशन पहुंचा दिया। ठीक जैसे प्यारे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन बचा दिया, ठीक है, उन्हें जो तकलीफ या तकालीफ पहुंचाई कूफा वालों ने, आज हम अहले सुन्नत वल जमात में जो गिरोह है जोहला दीन के साथ जो सुलूक उन्होंने एक बार किया था अहले बैत के साथ, हम हर साल कर रहे हैं, और पूरा मत चेहरा भी बिगाड़ दिया, जो कारण में मुसला किया जाता था ना, हमने पूरा। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं ज्यादा कुछ ना कह करके एक बात पे अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल अजीज ये मुज़फ्फर शाह के वजीर 10 साल हरम शरीफ में रहे। हरम शरीफ में तहज्जुद की नमाज का ये आलम है कि एक रकअत में 10 पारे पढ़ते थे, 2 ही रकअत पढ़ते थे, और 10 साल तक। ठीक है, सुल्तान टर्की ने इनको दावत दी, चले गए। खुसरो पाशा मिस्र के बादशाह ने इन्हें दावत दी, चले गए, लेकिन सब कुछ था। अल्लामा इब्ने हजर मक्की जो 505 साल पहले शेख हरम हैं, बहुत जबरदस्त किस्सा। ये पहला ऐसा वाकया है जो गुजराती किसी आलिम के लिए अरबी ने जो है मनाक़िब आसिफ खां वजीर अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, ना ख्वाजा गरीब नवाज के लिए, ना अब्दुल कादिर जिलानी के, किसी भी हिंदी के लिए जिन्होंने कलम उठाया है, ये सब उलमा गुजराती थे, आज भी हैं। समझ गए? आज के आलम अपनी हालतों में गौर करो आप जरा। तो मेरी मुराद जो है मिनहाजुल कुरान में जो भी कनेक्ट है, तो याद रख लो वो पीसीओ नहीं है, पब्लिक कॉल ऑफ ऑफिस, जिसका ताल्लुक सिर्फ बस्ती से ही रहता, ना वो एसटीडी है जिसका ताल्लुक स्टैंडर्ड ट्रंक कॉल डायलिंग मुल्क से कनेक्ट रहता, पूरे मुल्क के फोनों से, ना वो आईएसडी है जो इंटरनेशनल सब्सक्राइब डायलिंग पूरी दुनिया के फोनों से कनेक्ट रहता। नहीं, मिनहाजुल कुरान का ताल्लुक इस तमाम 7 करोड़ लोगों से भी है, और मलाए आला जो आसमान पर है सबसे ताल्लुक। इसका सबब ये है आईएसडी यहाँ दुनिया की हद तक खत्म हो जाती है, लेकिन ये तंजीम कब्र में भी हश्र में हर जगह काम आए। तो तुम्हारा तो बस्ती के एक टाउन के उलमा से भी ताल्लुक नहीं है, जिसको देखो हो रहा अपने उसमें मस्त है। खुदा की कसम जवाब देना पड़ेगा, जवाब दे रहोगे। आपको अपना मिशन ऐसा चलाना चाहिए कि जो वर्ल्ड देखो
www का क्या मतलब है? इन यहूदियों ने अपने मिशन को गूगल ने क्या करा है? वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया में जाल का फैलाना। साइट का मतलब साइटें खरीदना, उस साइटों में तो प्लॉटिंग कर ली है, इसमें भी इस जाल में प्लॉटिंग हो रही है। जैसे कि आपने एक साइट बना ली, क्या है? एक प्लॉट खरीद लिया। नेट का मतलब जाल, उसमें अपना काम, सब अपना काम कर रहे हैं। तो यहूदो नसारा ने अपना काम वर्ल्ड वाइड वेब पहुंचा दिया। हमने अपने घर से लेकर अपने महल्ले तक अपना मिशन नहीं पहुंचाया है। बहरहाल मानने के बाद हर शख्स जवाबदेह है, और मैं रब्बी बारगाह में दुआ करता हूँ कि यहूदो नसारा हुनूद सब मिलकर के अपने काम में हैं। हम हैं या तो दीजा खाएंगे या दसमा खाएंगे या चालीसवा, इसके अलावा ज्यादा करेंगे, मैयत को कब्रिस्तान पहुंचा देंगे, ज्यादा करे 2 रकात पढ़ा लेंगे। अल्लामा इकबाल से पूछो, वो इस तरकीब से इस दुनिया से तड़पते हुए बिलकते गए हैं। बहरहाल सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है और रीयूनिट होना है। फिर से हम मानते हैं कि शिराजा बिखरा हुआ, कुछ नहीं बिखरा हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरकज, मदीनतुल मुनव्वरा, काबतुल्लाह 2 मरकज, कुरान करीम 3रा मरकज, 3 मराकिज रख करके जो कौम रस्सी छूट सकती है, हमारी रस्सी टूट नहीं सकती। हब्लुल्लाह जो है वो आतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू जो है, आपका शिराजा बिखर सकता मगर रस्सी छूट नहीं सकती, कोई टूट नहीं सकती। जो रस्सी को आपने छोड़ दिया है, मेरी अर्ज है, रिक्वेस्ट है, सो फारदाइनो कि फिर से उसको छोटी हुई रस्सी को पकड़ लो। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी खुशनसीबी समझते हुए तमाम उलमाए किराम के सामने और मैं एक आप हज़रात को दुरूद पाक पढ़ाना चाहता हूँ। उस दुरूद पाक की इब्तिदा से मैं कुछ आप हज़रात के सामने गुफ्तगू पेश करूँ। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अददा माफी इल्मिल्लाहि सलातु दाइमातु बिदवानी मुल्किल्लाहि। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान इकराम, उलमाए इकराम की इस हाज़िरी के अंदर अभी आप तमाम उलमाए इकराम से ये गुजारिश है कि आप अपनी तवज्जो जो है मेरी तरफ रखें, क्योंकि आज जो मैं इस उलमाए इकराम की महफिल में जो आपको बातें बताने वाला हूँ वो आपके लिए, मेरे लिए और जो आवाम है उनके लिए ये बातें फायदेमंद हैं। पहले तो मैं आपके सामने एक ये बात रखता हूँ कि आप शान-ए उलमाए इकराम जो किताब है उसका मुताला, और ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ये किताब जो है, इस किताब के मुसन्निफ अलैहिर्रहमा हमारे सामने मौजूद हैं, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ज़िया। ये इनकी लिखी हुई किताब है और उसमें मैंने हदीस नंबर 2 पढ़ी, हमारे सामने मुसन्निफ साहब मौजूद। मैंने उसमें हदीस नंबर 2 पढ़ी कि जो हदीस पाक ये है कि आपके और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पर आप तवज्जो रखें, आपके और मेरे आका अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि दुनिया में तो सब इंसान मरते हैं, वकील भी मरता है, डॉक्टर मरता है, पुलिस भी मरता है, डीएसपी मरता है, पीएसआई मरता है,
मंत्री बनता है, फिर चाहे राष्ट्रपति हो, देश का बड़ा हो, कोई भी हो, सब मरते हैं। लेकिन आपके और मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़बान पाक से जो आलिम को फजीलत मिली है, वो किसी कमिश्नर को नहीं मिली, किसी मिनिस्टर को नहीं मिली है। आपके और मेरे आका फरमाते हैं कि जब एक आलिम ये दुनिया से रुखसत होता है, दुनिया से उसका इंतकाल होता है और वो कब्र के अंदर जाता है, तो आसमान के फरिश्ते और पूरा समुद्र जो है, समुद्र की मछलियां जो है, उसके लिए दुआएं मगफिरत करें। ये उलमा की फजीलत है। आपके और मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़बान पाक से ये उलमा की फजीलत है। अब हज़रात, मैं उलमाओं के सामने एक ऐसी बात पेश करना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनका कौल है कि अल हसन, अल्फाज पर आप गौर करिए, अल हसन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल हसन अशरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास। हज़रत अली ने फरमाया कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मेरे यानी आका अलैहिस्सलाम के मुशाबा में, उनके हमशक्ल होने में, उनके सीने पाक से लेकर और सर तक हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे और आपके आका के मुशाबा थे, मेरे और आपके आका के मुशाबा थे। अब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उनको जहर दिया गया, मैं आपको सिर्फ नुक्ता देना चाहता हूँ और इसमें वो बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो आपके और मेरे लिए फायदेमंद है। जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जहर दिया गया, तो तारीख की किसी भी किताब में ये बात मौजूद नहीं कि जहर देने वाले का नाम हज़रत हसन ने बताया, इमाम हसन ने बताया। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको ये बात मालूम नहीं थी कि उनको जहर किसने दिया। हालांकि उनको पूछा भी गया था, हज़रत इमाम हसन को पूछा भी गया था, लेकिन क्या उनको पता नहीं था कि जहर उनको किसने दिया। अब मैं ये बताता हूँ कि जिनके नाना पूरी कायनात पर, जिनके नाना की बादशाहियत हो, उन्होंने एक जहर देने वाले का नाम नहीं बताया, और आज अल्लाह के फजलो करम से हमें जो इल्म अता